கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Beloved in Christ, may God bless you. இந்த நாளிலே நாம் தேவனை தொடர்ந்து ஆராதிக்க நம்மளை ஒப்பு கொடுப்போமாக. Let us continue to worship God. Let us surrender ourselves to Him. இந்த நாட்களில் அநேக காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் நாம் தேவனை தொடர்ந்து தொழுது கொள்ள நம்மளை தேவன் வழி நடத்துகிறார். Whatever that is happening around us, that we are able to continue to worship God and God is leading us. So we are thankful to God. ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்தி நாம் தொடர்ந்து அவரை ஆராதிப்போமாக. நாம் ஜெபம் செய்வோம். Let us pray. எங்களை நேசிக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே, சகலத்தையும் நீர் அறிந்து உமக்கு என்று சொல்லி நீர் அழைத்து எங்களை உம்முடைய ஜனமாக தெரிந்து கொண்டதற்காக நன்றி. இந்த காலை வேளையிலே நாங்கள் உம்மை தொடர்ந்து ஆராதிக்க நீர் எங்களை வழி நடத்தும். ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு இருதயங்களையும் ஒவ்வொரு சிந்தனைகளையும் நீர் ஆளுகை செய்வீராக. God who created everything and called everything to yourself. Thank you, Lord, for choosing us as your people. And in this morning that we worship you, we pray that you will continue to lead us. May you bless us. May you work in our hearts and our minds, that wherever we are, we will continue to worship you. In Jesus' name we pray. Amen. இப்பொழுது நாம் ஆரம்ப பாடலை முதலாவதாக பாடுவோமாக. We will have the opening song first before we begin. ஆராதனை முறைமை, the service order. கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக.
அவர் உம்மோடும் இருப்பாராக. எல்லா இருதயங்களையும், எல்லா விருப்பங்களையும், எல்லா ரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே, நாங்கள் தேவனிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறவும், உமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும், எங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் உமது பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலால் எங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தனையும் சுத்தம் பண்ணியருளும். ஆமென். The Gloria. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father, receive our prayer. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. இந்த காலை வேளையில் நாம் தியானிக்க இருக்கிற வசனம் 1 பேதுரு 2வது அதிகாரம் வசனம் 1-10 இப்போது நீங்கள் வாசிக்கலாம். This morning's reflection is based on 1 Peter chapter 2 verse 1-10. You can take some moment now to read this passage. 1 பேதுரு 2வது அதிகாரம் வசனம் 1-10, 1 Peter chapter 2 verse 1-10. வாசித்த பின்பு தொடர்ந்து இப்பொழுது வேதத்தை தொடர்ந்து நாம் துதி பாடலுக்கு செல்வோமாக. After reading the passage, may we continue with songs of praises. Hallelujah. தேவாதி தேவன், ராஜாதி ராஜன், கர்த்தாதி கர்த்தர் இப்பொழுதும் கூட நம் மத்தியிலே பிரசன்னமாய் இருக்கிறார். அவரை துதித்து புகழ்ந்து பாடுவோம். Hallelujah. நான் போற்றி பாடுவேன் என் இயேசு ராஜாவே, துதிக்கு பாத்திரரே, நீர் துதிக்கு பாத்திரரே. நான் போற்றி பாடுவேன் என் இயேசு ராஜாவே, துதிக்கு பாத்திரரே, நீர் துதிக்கு
நீரே பரிசுத்தரே 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 நீரே இருந்தவரே இருப்பவரே வருபவரே நீரே பரிசுத்தரே 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 Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now beside my side. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, holy sacrifice, I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன், அன்பே நான் உம்மை
இன்றைக்குள்ள வேத வசனத்தை இப்பொழுது நாம் தியானிப்போமாக. Let us now reflect on today's passage. 1 பேதுரு 2வது அதிகாரம் வசனம் 1லிருந்து 10. 1 Peter chapter 2 verse 1 to 10. ஜெபம் செய்வோம். Let us pray. நேசிக்கிற கர்த்தாவே, நீர் எங்களை பேர் சொல்லி அழைக்கிற தேவன், எங்களை வழி நடத்துகிற தேவன். உம்முடைய வசனத்தினாலும் இப்பொழுது நீர் எங்களோடு பேசும், எங்களை வழி நடத்தும். God, our Father who leads us, may you now speak to us through your word and lead us, O Lord, by your truth. In Jesus' name we pray. Amen. இந்த வருஷ ஆரம்பத்தில் சபையை கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி யாராவது சொல்லியிருந்தால், நம்ம எப்போதும் நினைச்சிருக்கிறது என்னவென்றால், ஒரு நல்ல பில்டிங்கை கட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம முதல்ல சிந்திப்போம். When we think about building a church, if someone said to us in the beginning of this year that we need to build a church, the first thing that we would have thought about was to build a nice building. இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் நம்ம பார்க்கும்போது, சபையை கட்ட வேண்டும் என்றால் நம்ம மறுபடியும் வேதத்திலேருந்து நம்ம அறிந்து கொள்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் என்றால், தேவ ஜனமாக நம்ம கட்டப்பட வேண்டும். இது நம்மளுக்கு புதுசான ஒரு போதனை இல்லை. ஆனாலும் அநேக வேளையில் நம்ம சில சமயத்தில் இதை நம்ம மாற்றி கொடுக்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம். அநேக இடத்துல இப்படியாக மாற்றி கொடுக்கிறார்கள். ஆனாலும் சபை என்றால் முதலாவதாக தேவ ஜனம் என்று சொல்லி நம்ம நல்லாவே அறிந்திருக்கிறோம். But we know that church means the people, and people are the one that are being built today in Christ. So it is not the building but the people, as we know. இன்றைக்கு 1 பேதுரு 2வது அதிகாரத்தில் தேவ ஜனமாக நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி பேதுரு நம்மளுக்கு அங்கே தெரிவிக்கிறார். In today's passage, Peter reminds us as people of God that we need to be built in Christ. இன்றைக்கு ஒரு 3 காரியங்களை நம்ம பேதுருவிலிருந்து இந்த வசனங்கள் மூலமாக நம்ம சிந்திப்போமாக. 3 things that we will think about as Peter teaches about being built in Christ. முதலாவதாக பேதுரு என்ன சொல்கிறார் என்றால், 2வது அதிகாரம் வசனம் 1யும் 2யும் நம்ம பார்த்தோம் என்றால், இல்லை 3வது வசனம் மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் என்றால், தேவன் அவர் ருசித்து பார்த்த, இல்லை தேவன் நல்லவர் என்று சொல்லி ருசித்து பார்த்தவர்கள் அவரை இன்னும் அவருக்குள் வளர்ச்சி அடைய நம்மளையே ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் என்று சொல்லி அங்கே பேதுரு நம்ம காண்பிக்கிறார். Peter reminds us, for those who have tasted that the Lord is good, that we today we seek more to grow in Christ. So that is what Peter is trying to say in verse 1 to 3. அப்போ எப்படி ருசித்து பார்க்கணுமா, எப்படி நம்ம கர்த்தருக்குள் வளர்ச்சி அடையணுமா, ஒரு சிறு குழந்தை எப்படி அது வளர்ச்சிக்கு பாலை தேடுகிறதோ அதே போல் கிறிஸ்தவர்களாக நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு இன்றைக்கி தேவனுடைய வசனத்தில் நம்ம தேவனை தேடி வளர்ச்சி அடைய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். As how a baby for its growth it seeks milk, Peter reminds us that we need to be built in Christ. We seek God and His word that we are built in Him. அப்போ முதலாவதாக நம்ம இன்றைக்கி சிந்திக்கிறது என்றால் நம்மளுடைய வளர்ச்சி. We are thinking about our own growth. இந்த நாட்களில் நம்ம ரொம்ப கேட்குறது என்னவென்றால், நம்மளுடைய சொந்த வாழ்க்கை எப்படி மாறப்படுகிறது, எப்படி நம்ம புதுசாக சில காரியங்களை பார்க்கிறோம் என்று சொல்லி நம்ம அநேக பேர் சொல்லி கொண்டிருக்கலாம். We hear again and again today in these days that we think about things in a new way of doing things, a new way of looking at things. ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்ச்சி அடைகிறது, சபை கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்ச்சி அடைகிறது, இது புதுசான ஒரு காரியம் இல்லை. ஆனாலும் மறுபடியும் இன்றைக்கு நம்ம சிந்திக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. But a church that is being built in Christ, the people that are being built in Christ, this is not something new. This is a truth in the Bible that we know. But it is important for us to be reminded today that we are still being built in Christ. அப்போ இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களாக நாம்
ஆண்டவருக்குள் கட்டப்படுகிறது, வளர்ச்சி அடைகிறது முக்கியமாக இருக்கிறது. It is important as Christians today that we continue to be built to grow in Christ. அப்ப எப்படித்தான் இன்றைக்கு என்ன சூழ்நிலையில நம்ம கடந்து வந்தாலும் நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு அது ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருக்கிறது. Whatever challenges that we are facing today, but in Christ it is an opportunity for us to grow. எப்படி கிறிஸ்துவுக்குள் நம்ம தொடர்ந்து வளர்ச்சி அடைய முடியும்? How can we grow, continue in Christ? இங்க ஒரு குழந்தை பாலை தேடுகிறது போல தேவனுடைய ஜனமாக நாம் தேவனுடைய வசனத்தையும் அவருக்குள் வளர்ச்சி அடைய நம்மளை தேட வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம அங்கே பார்க்கிறோம். As a child or baby that seeks milk, we also seek the word of God, the truth in Christ, that we can grow in Him. அப்போ உங்களுடைய சொந்த வளர்ச்சி இன்னைக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது. Your personal growth today becomes important. நம்மளுக்கு இந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் தேவன் கொடுத்திருக்கிறாருன்னு சொல்லி நம்ம சிந்திக்கலாம். We can take this as an opportunity that God has given us, where we pause from many things. அநேக காரியங்களை நம்ம செய்து கொண்டிருக்கிறத நம்ம இப்பொழுது நிப்பாட்டி இன்றைக்கு கர்த்தருக்குள் நம்ம வளர்ச்சி அடைகிறோம் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். We rethink about how we are growing in God or in Christ. அப்ப வளர்ச்சி அவசியம். growth is important. வளர்ச்சி என்று சொல்லும் போது அநேக காரியங்கள் நம்ம விட்டு விலக வேண்டியதும் அவசியமாக இருக்கிறது. When we talk about growth, we also think about leaving things behind. அதனால தான் இந்த பேதுரு எப்படி ஆரம்பிக்கிறார், அங்க பலவிதமான தவறான காரியங்களை நம்ம விட்டு நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். And Peter reminds us that we need to put away all kind of evil things that he is listed there so that we can grow in Christ. இன்றைக்கு என்ன நம்மளோட வாழ்க்கையில விட்டு கர்த்தருக்குள் நம்ம புது சிருஷ்டியாக புது காரியங்களை வளர்ச்சி அடைய நம்மளை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். What are the things that we need to leave behind now, since we are given this opportunity, so that we can grow as a new person in this opportunity that God has given us? அது இன்றைக்கு முதல்ல நம்ம சிந்திக்கிறோம். And that is the first thing that we think about. அப்படி இருந்து தொடர்ந்து அங்கே பேதுரு என்ன சொல்லுகிறார், ரெண்டாவதாக நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள் கட்டப்படுகிறோம். Secondly we see that we are being built in Christ. எப்படி கட்டப்படுகிறோம், எப்படி அவர் சொல்லுகிறார், அங்கே நம்ம 4வது வசனத்திலிருந்து தொடர்ந்து பார்த்தோம் என்றால் from verse 4 onwards we see how Peter says Jesus is the living stone. இயேசு தான் அங்கே ஜீவனுள்ள கல்லாக இருக்கிறார், ஒரு முக்கியமான ஒரு கல்லாக இருக்கிறார். இது ஒரு புதுசான காரியம் இல்லை, நம்ம அறிந்திருக்கிறோம். பவுல் கூட இது சொல்லியிருக்கிறார். Paul also has thought about this, that Christ is the important stone, the cornerstone that some people reject. சில பேர் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற நாம், but those who have believed in him, we are not put to shame. நம்ம வெக்கப்பட மாட்டோம் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். இப்படியாக கடவுள் நம்மளே கட்டுகிறார். God is building us. எப்படி கட்டுகிறார், ஒரு கல்லை ஒண்டி நம்ம எடுத்தோம் என்றால் அது பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கலாம். If we just take one stone, then it becomes may not have much use. ஆனால் கடவுள் எப்படியாக நம்ம கட்டுகிறார், நம்மளை ஒவ்வொருவரையும் எப்படி இயேசு ஜீவனுள்ள கல்லாக இருக்கிறாரோ நம்மளும் அதே போல அவரே போல மாறி நம்ம கட்டப்படுகிறோம். As Jesus as the living stone, today we are also made alive in Christ and being built together. அவர் தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம வளர்ச்சி அடைகிறோம். Firstly, we saw that we need to grow personally, but we also grow as a community and as a church. நம்ம ஒரு சபையாக ஒரு சமுதாயமாக கூட நம்ம கட்டப்படுகிறோம் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ எங்க பேதுரு எப்படி சொல்லுகிறார், ஒரு மாளிகை போல. It is like being built a spiritual house, says Peter, something huge. And it also can remind us about temple. அது தேவ ஆலயத்தை கூட நம்மளுக்கு இன்னைக்கு நம்ம அப்படியாக சிந்திக்கலாம். பேதுரு அங்கே சொல்லுகிறார், நம்மளே ஆண்டவர் இப்படியாக கட்டி நம்ம இன்றைக்கு தேவனுடைய பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாக தேவன் நம்மளை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். God has made us brought us into this holy priesthood, all of us, so that we will offer spiritual sacrifice. ஆவிக்குரிய பலிகளை நம்ம இன்றைக்கு செலுத்துவோம் என்று சொல்லி அங்கே பேதுரு சொல்லுகிறார். அப்போ
இது என்னத்தை குறிக்கிறது என்றால், நம்முடைய ஒரு சபையாக, தேவனுடைய ஜனமாக தேவன் நம்மளை கட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். God is building us in Christ as people of God, as a church of God. அப்ப இதை அநேக நேரத்துல நம்ம மறந்துடுவோம். Sometimes we forget this. As how we used to come to church, நம்ம எப்படி சபையாக நம்ம வந்து கொண்டிருந்திருக்கலாம். அது நம்ம இப்படிப்பட்ட சிந்தனையில நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காம நம்ம இருந்திருக்கலாம். Some of us may not even think about these things. But today we are forced to think that way. இன்றைக்கு நம்ம இப்படியாக சிந்திக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. சபைக்கு நம்ம வர முடியாம இருந்தாலும் சபையாக நம்ம இன்னைக்கு கட்டப்படுகிறோம். Even though we cannot come as a church together, but still we are being built as church of God. அப்போ எப்படி இன்றைக்கி இந்த சமுதாயத்திலையும் நம்ம இருக்கிற இடத்துலையும் தேவனுடைய சபையாக நாம் தொடர்ந்து கட்டப்பட முடியும், ஒரு ஆசீர்வாதமாக நம்ம இருக்க முடியும். தேவ ஆலயம் ஜனங்கள் வந்து அங்கே தேவனை தெரிந்து கொள்கிற, தேவனை அறிந்து தேவனோடு தொழுது கொள்கிற ஒரு இடமாக இருக்கிறது. அது இன்றைக்கி நம்மளே குறிக்கிறது. When we talk about temple, it is about a place where people used to come and worship God and connect with God. And today the scripture says, we are the temple. We are the one being built in Christ. We are the place where people can come and know God wherever we are. நம்ம எங்க இருந்தாலும். தொடர்ந்து பேதுரு மூன்றாவதாக நம்மளுக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்றால், thirdly we see Peter says in verse 9 onwards that our identity in Christ, he reminds us of our identity. நம்ம யார் என்று சொல்லி பேதுரு அங்கே 9வது வசனத்தில் 10வது வசனத்திலையும் அவர் நம்மளுக்கு சொல்லுகிறார். அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? நம்ம தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு சன்னதியாக இருக்கிறோம். We are a generation that is chosen by God. நம்ம ஒரு ஆசாரிய கூட்டமாக இருக்கிறோம், ஒரு ராஜாக்களாகவும் நம்ம இருக்கிறோம். We are called to be these kings and priests for God. We have this dual identity, a royal priesthood, as Peter says it. நம்ம ஆசாரியர்களாக இருக்கிறோம், ராஜாக்களாகவும் நம்ம இருக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டமாக தேவன் நம்மளை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அது அர்த்தம் என்ன? What does it mean? வேதத்தில் ஒரு ஆள் அப்படியாக இருந்தார், மெல்கிசெதேக் என்று சொல்லி நம்ம பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கிறோம். In the scripture we know this person Melchizedek, who was a king and also a priest. He has this dual role. அவர் ராஜாவாகவும் அவர் ஒரு ஆசாரியருமாக இருந்ததை நம்ம பார்க்கிறோம். புதிய ஏற்பாட்டில் அது இயேசுவை குறிக்கிறது என்று சொல்லியும் நம்ம அறிந்திருக்கிறோம். In the book of Hebrews, in the New Testament, we know that it points to Christ, who is the king and the priest of God, the high priest of God. கிறிஸ்துவுக்குள் இன்றைக்கு நம்மளும் அதே ஒரு ஐடென்டிட்டியை தேவன் நம்மளுக்கு கொடுக்கிறார். And God in Christ gives us that identity. It's a powerful identity to be a royal priesthood. ஒரு ராஜாவும் ஒரு ஆசாரிய கூட்டமாக நம்ம இருக்கிறோம் என்றால் நம்மளுக்கு அதிகாரத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம தேவனுடைய ஜனமாக உலகத்துக்கு நம்ம ஒரு ஆசாரியர்களாக இருக்கிறோம்னு சொல்லியும் நம்ம பார்க்கிறோம். We are given this identity to have this authority, spiritual authority in Christ, and also to be the priests of God into the world. And that is how we rethink about what we are doing. அதே போல் நம்ம இன்றைக்கி நம்மளை சிந்திக்கிறோம், நம்ம செய்து வந்த காரியங்களை நம்ம சிந்திக்கிறோம், செய்ய போகிற காரியங்களை நம்ம சிந்திக்கிறோம். எப்படி தேவனுடைய ஜனமாக இன்றைக்கி நம்ம இந்த உலகத்துக்கு ஒரு ஒளியாக வெளிச்சமாக நம்ம மாற முடியும்? How can we continue to be light in this world today as people of God? அப்போ முதலாவதாக நம்ம பார்க்கிறோம், நம்ம வளர்ச்சி அடைகிறோம். இரண்டாவதாக கிறிஸ்துவுக்குள் கட்டப்படுகிறோம். மூன்றாவதாக நம்மளுடைய ஐடென்டிட்டி கிறிஸ்துவுக்குள் நம்ம யாருன்னு சொல்லி பேதுரு இங்கே நம்ம காண்பிக்கிறார். So what we saw today is, firstly, we need to be growing in Christ, in His Word. Secondly, we are reminded that we are being built together by God in Christ as a church, wherever we are. And thirdly, we are reminded of our identity in Christ, a royal priesthood that we are called to belong to. இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலான டே கூட தான் மதர்ஸ் டே என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். டுடே இஸ் ஆல்சோ மதர்ஸ் டே தட் we celebrate. எப்போதும் போல் நம்ம கொண்டாட முடியாது. We don't celebrate as how we used to.
But this message is also for all mothers. இந்த வசனம் ஒவ்வொரு மதர்ஸ்க்கும் இது பொருத்தமாக இருக்கிறது. எப்படி ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவுக்குள் கட்டப்படுகிறோமோ, எப்படி ஒரு குழந்தை பாலை தொடுகிறதோ, அதே போல ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கிறிஸ்துவை தேடி கிறிஸ்துக்குள் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒருத்தராக இருக்கிறீர்கள். You are an important person that not only nurturing a child in its physical growth but also the spiritual growth in Christ, so that God's children may be built in God. கர்த்தருக்குள் அவர்கள் கட்டப்பட நீங்கள் ஒரு முக்கியமானவராக இருக்கிறீர்கள். அதனாலே உங்களுடைய ஐடென்டிட்டி இன்னைக்கு தேவன் உங்களுக்கும் அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார். God has given you this authority and God has given you this role of priesthood. உங்களுக்கு அந்த ஆசாரிய ஊழியத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். மற்றவர்களை கிறிஸ்துவுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு நீங்கள் ஒரு முக்கியமானவர்களாக இருக்கிறீர்கள். To bring people to grow in Christ, you are an instrument of God. அதனால கர்த்தர் உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless all the mothers too at this moment. நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. Let us pray. சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை தெரிந்து கொண்டு உம்முடைய ஜனமாக உமக்குள் கட்டப்பட வளர்ச்சி அடைய ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த அழைப்புக்காக நன்றி. இன்றைக்கு ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. முக்கியமாக ஒவ்வொரு மாதத்தையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. எங்கே இருந்தாலும் அப்பா, அவர்களை நீர் ஆசீர்வதியும். இந்த ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைகளையும் நீர் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தி அவர் செய்து வருகிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் நீர் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தி நல்ல சுகபலத்தை தருவீராக. உம்முடைய கரம் ஒவ்வொரு மேலும் இருக்க இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை ஜெபித்து நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆமீன். தொடர்ந்து நாம் நம்முடைய விசுவாச பிரமாணத்தை அறிக்கை செய்வோம். Let us at this moment confess the Nicene Creed. வானத்தையும் பூமியும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாதுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராய் இருக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகிய ஒரே தேவனை விசுவாசிக்கிறேன். ஒரே கர்த்தருமாய் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன். அவர் சகல உலகத்துக்கும் உண்டாத்துக்கு முன்னே தமது பிதாவினாலே ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர். தேவத்தில் தேவமானவர், ஜோதியில் ஜோதியானவர், மெய் தேவனில் மெய் தேவனானவர், உண்டாக்கப்படாமல் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர், பிதாவுடைய ஒரே தன்மையுடையவர், சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர், மனிதராகிய நமக்காகவும் நமக்கு இரட்சிப்பு உண்டாகவும் பரமத்திலிருந்து இறங்கி பரிசுத்த ஆவினாலே கன்னிமரியாத்தில் அவதரித்து மனிதரானார். நமக்காக போந்து பிலாத்தில் காலத்தில் சிலுவையிலே அறியுண்டு பாடுபட்டு அடக்கப்படப்பட்டார். வேத வாக்கியம்படி 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். பரமத்திலிருந்து ஏறி பிதாவில் வலது பாசத்துக்கு வீட்டிருக்கிறார். உயிரோரையும் மரித்தோரையும் நியாயம் திருக்க மகிமையோடு திரும்ப வருவார். அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவில்லை. கர்த்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறருமாய் பிதாவும் குமாரனுண்டு புறப்படுவருமாய் பிதாவோடும் குமாரனுண்டு கூட தொழுது தோற்றிருக்கப்படுவருமாய் தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் ஒருத்தரமாய் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியை விசுவாசிக்கிறேன். ஒரே பரிசுத்த பொதுவான அப்போஸ்தலர் திருச்சபை உண்டுன்னு விசுவாசிக்கிறேன். பாவ மன்னிப்புக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞானஸ்தானத்தை அறிக்கிறேன். மரித்தோரும் உயிர்த்தெழுதலும் மறைமைக்குள்ள ஜீவன் உண்டாடுன்னு காத்திருக்கிறேன். ஆமீன். இப்பொழுது நம்ம ஜெபத்துக்கு கடந்து செல்வோம். Now we will continue with intercession. தொடர்ந்து நம்ம உலகம் எங்கும் இருக்கிற சபைகளுக்காக ஜெபிப்போம். We pray for church throughout the world. நம்மளுடைய சபைகளுக்காகவும் நம்ம ஜெபிப்போம். We pray for all our churches, church leaders, சபை தலைவர்களுக்காக ஜெபம் செய்வோம். இந்த நாட்களில் அநேக போராட்டங்கள் மத்தியில் தேவனுடைய ஜனங்களை வழிநடத்த சரியான சிந்தனைகளையும் அவர்களுக்கு ஆவிக்குரிய அந்த ஞானத்தையும் தர ஜெபம் செய்வோம். We pray for spiritual wisdom for all church leaders as they lead the people through these challenging times. நம்ம தேசங்களுக்காக ஜெபம் செய்வோம். We pray for nations. We pray for our nation too. நம்மளுடைய தேசத்துக்காக ஜெபம் செய்வோம். தலைவர்களாக இருக்கிறவர்கள் சரியான முடிவு எடுக்க அவர்களுக்காக நாம் ஜெபம் செய்வோம். We pray that they will make right decisions as leaders in this country. தொடர்ந்து சமுதாயத்துக்காக ஜெபம் செய்வோம். We also pray for community, those who we know, those around us, those who are poor, those who are suffering. ஏழைகளுக்காக நம்ம ஜெபம் செய்வோம். கஷ்டப்படுறவர்கள் துன்பப்படுவதற்காக நம்ம ஜெபம் செய்வோம்.
அப்புறம் தொடர்ந்து சுகமில்லாதவர்களும் நாம் நினைவு கூறுவோம். We also remember those who are not well and those who are elderly. அவர்களுக்காகவும் நம்ம ஜெபம் செய்வோம். கர்த்தர் தொடர்ந்து நம்மளுடைய சூழ்நிலைகளையும் அவர் மாற்றி அவருடைய சுகமளிக்கிற கரம், அவருடைய ரட்சிப்பின் கரம் தொடர்ந்து நம்மளை வழி நடத்துவதாக நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. We will continue to pray now. ஜெபம் முடித்தவுடனே நாம் தொடர்ந்து நம்மளுடைய பாவ அறிக்கைக்கு செல்வோம். After the intercession, we will continue with the confession of sin. God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us to eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolve to keep God's commandments and to live in love and peace with all men. The prayer of confession. பாவ அறிக்கையின் ஜெபம். சர்வ வல்லமுள்ள கடவுளே, எங்கள் பரமபிதாவே, உமக்கு விரோதமாகவும் எங்கள் அயலாருக்கு விரோதமாகவும் நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் செயலினாலும் தீமையானவர்களை செய்ததினாலும் நலமானவர்களை செய்யாதினாலும் அறியாமையினாலும் பலவீனத்தினாலும் எங்களுடைய துணிவினாலும் பாவம் செய்தோம். எங்களுடைய எல்லா பாவங்களுக்காகவும் மெய்யாக மனசாபப்பட்டு மனம் திரும்புகிறோம். எங்களுக்காக மரித்த உம்முடைய குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் எங்களுடைய கடந்த கால பாவத்தை மன்னித்து உம்முடைய நாம மகிமைக்காக நாங்கள் புது வாழ்க்கையுடன் சேவிக்க அனுகிரகித்தருளும். ஆமீன். தமிழத்தில் உண்மையாய் மனம் திரும்பிக்கிற யாவரையும் மன்னிக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள கடவுள் நம்மளுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் உங்களுக்கு இறங்கி உங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவர்களுக்கு உங்களை விடுதலை ஆக்கி சகல நன்மைகளுக்கும் உங்களை உறுதிப்படுத்தி நிலைநிறுத்தி உங்களை நித்திய ஜீவ கரைக்குள் சேர்ப்பாராக. ஆமீன். தொடர்ந்து சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நாம் கிறிஸ்துவின் சரீரமாக இருக்கிறோம். நாம் எல்லாரும் ஒரே ஆவினால் ஒரே சரீரத்துக்குள் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறோம். ஆகவே சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுவதையும் பொதுவான வாழ்க்கை உண்டு கட்டுவதையும் பின்பற்றுவோம். ஆண்டவருடைய சமாதானம் உங்களோடு எப்போதும் இருப்பதாக. The peace of the Lord be always with you. தொடர்ந்து கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து ஜெபிப்போம். Let us pray the Lord's prayer together. பரமண்டல இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்று எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்வர்கள் நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்கள் மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை என்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. ஆமீன். ஆசீர்வாதம். எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்களோடு இருந்து நீங்கள் தேவனையும் அவருடைய குமாரன் ஆகிய நம்மளுடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் பற்றிய அறிவிலும் அன்பிலும் நிலைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தனையும் காக்கப்படுவது பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகிய சர்வ வல்லமை புரிந்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குள்ளே இருந்து எப்போதும் உங்களோடு நிலைத்திருக்க கடவுது. ஆமீன். சமாதானத்தோடு போய் ஆண்டவரை சேவிங்கள். கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. Go in peace and serve the Lord in the name of Christ. Amen. இப்பொழுது சில அறிவிப்புகள். We will have some announcements now. முதலாவதாக மறுபடியும் ஒவ்வொரு தாய்மார்களுக்கும் Happy Mother's Day. Firstly, I want to wish all mothers happy and blessed Mother's Day. May God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. And secondly, we also want to thank all those who are still donating for the food bank. இன்னும் இந்த ஃபுட் பேங்காக டொனேஷன் கொடுக்குற ஒவ்வொருக்காகவும் தொடர்ந்து நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். மே காட் பிளஸ் யூ. மூன்றாவதாக முக்கியமாக இன்றைக்கு சிஸ்டர் ஷீலா கலையரசு அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கு நம்மளுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவிக்கிறோம். அவர்களுடைய தாய் மிஸ்ஸஸ் ஜெமிமா மார்கரெட் ராஜ் கிறிஸ்துவுக்குள் நித்திரை அடைந்தார்கள். தேவனே தொடர்ந்து இந்த குடும்பத்தை பலப்படுத்துவாராக. Our deepest condolence to Sister Sheila Kalayarsu and all family members.
for the passing away of Mrs. Jemima Margaret Raj. We pray that God will continue to comfort them during this time. தொடர்ந்து ஒருவரையும் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God continue to bless you wherever you are. ஆண்டவர் நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் அவர் உங்களை வழிநடத்துவாராக. May God continue to lead you in all that you are doing. God bless you. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.